সুপ্রভাত। খুব ঠান্ডা, খুব ঠান্ডা। চলেছি পঞ্চচুলি বেস ক্যাম্প। আমরা ওইখানে বেস ক্যাম্পে যাব, ওখান থেকে আমরা যাব 0 পয়েন্ট। তো আমাদের ট্রেকিং শুরু হবে 7 কিলোমিটার মতো টোটাল ট্রেকিং। এটা 3 থেকে 4 ঘন্টা মতো সময় লাগবে। এখনও পর্যন্ত ওয়েদার পুরো পরিষ্কার। আমরা সামনে থেকে দেখছি পঞ্চচুল্লি মিডিলটা হচ্ছে পঞ্চচুল্লি 1 20,850 ফুট। পঞ্চচুল্লি 2 হচ্ছে সব থেকে হাইস্ট, যেটা 22,651 ফুট। পঞ্চচুল্লি 3 হচ্ছে 20,709 ফুট। পঞ্চচুল্লি 4 হচ্ছে 20,721 ফুট এবং পঞ্চচুল্লি 5 পিছনের দিকে 21,118 ফুট। এটা একটু মেঘে এখন ঢাকা পড়ে গেছে। আমরা সবাই রেডি পঞ্চচুল্লি বেস ক্যাম্প ট্রেকিংয়ের জন্য। পঞ্চচুল্লি নামটার সাথে মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে জড়িত। বলা হয় যে পাণ্ডবরা স্বর্গে যাওয়ার আগে শেষ রান্না এই চুল্লিতে প্রস্তুত করেছিলেন, তাই থেকে এই নাম হয় পঞ্চচুল্লি। আর আমরা যেখানে রয়েছি সেটা হচ্ছে পিথরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত দারমা ভ্যালিতে দুক্তু গ্রাম। এই গ্রামটাই শেষ গ্রাম। এখান থেকে আমাদের ট্রেকিং শুরু হবে, কিছুটা গাড়ি করে এগিয়ে দেবে। তো সব আমরা দুক্তু গ্রাম থেকে বেরিয়ে সবাই মোটামুটি হাঁটা শুরু করছে। পঞ্চচুল্লি বেস ক্যাম্পের যাত্রা শুরু করলাম। একটা পয়েন্টে গাড়ি এসে ছেড়ে দিল, তারপরে একটুখানি আপ আছে, দেখুন উঠছে। আর খুব সুন্দর গ্রাম দেখুন দুক্তু ভিলেজটা। এটা 13,000 ফুট উচ্চতা অবস্থিত। হাই হাই, হ্যাপি ট্রেকিং। থ্যাংক ইউ। এখান থেকে দেখুন দুক্তু ভিলেজটা খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। यहाँ पे रहती थी गांधीवीर महिला, इसका नाम था जसली देवी। आप गूगल में भी सर्च मारोगे उनका नाम का आ जाएगा। तो ये जो महिला थी, इनके वो नहीं थे, संतानें नहीं थी, मतलब ख़ानदान में अपनी लौती थी। तो इसने क्या किया कि इसके यहाँ बहुत धन था, इफरात धन था मतलब। तो वो बोलती थी कि मैं ये धन मेरा किसी काम का नहीं है। तो उस गांव से ये जो नदी बह रही है, इस नदी में सोने के सिक्के फेंकती थी। तो फिर एक बार उस टाइम अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो अंग्रेज़ आए एक, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ क्यों फेंक रहे हो, इसको यूज़ में लाओ, किसी यूज़ में लाओ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं सिक्के से यूज़ में लाऊँ। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम इसे लोगों की मतलब कहते पढ़ाई के लिए यूज़ करो। उन्होंने काफ़ी सारे आश्रम भी बनाए हैं, काफ़ी सारे स्कूल उनके नाम से है। और उस टाइम पैदल रास्ता था, धारचूला से अल्मोड़ा तक का पैदल रास्ता बना रखा है इन्हें। क्या नाम बोला? जसोली देवी। इस नाम जो ये गो का पहाड़ है, नीचे इससे नीचे गाँव है, गो गाँव। और अच्छे से देखोगे ना दादा, देखिए हम लोग नकुल, वो उधर पे एक इंसान टाइप का दिखता है, उस सामने में वो पहाड़ के टॉप में एक इंसान टाइप का लगता है। वो बोलते हैं कि लोग चलते हैं ऐसा आगे पीछे चलता था। तो एक वहीं जम गया वो और मूर्ति बन गया। और वो गांव ऊपर से पत्थर गिरता है ना जब, तो गांव की सुरक्षा करते हैं, वो पत्थर गिरने नहीं देते। हाँ ना दादा यहीं से है। এই গ্রামের পথের অনেক হিস্ট্রি নকুল থেকে শুনবো। নকুল আমাদের গাইড। এবং দেখুন সব পুরো টিম ওপর দিকে এগিয়ে চলেছে। হাই সুপ্রিয়দা, খুব ভালো লাগছে আমাদের যেতে একসাথে। দেখুন কি সুন্দর, সবারই চারিদিকে একদম ক্লিয়ার স্কাই। দেখুন जो यहाँ पे सामने आप पहाड़ देखेंगे, पिक छोटा सा, इधर पे एक फ्लैग है, अच्छे से देखने से दिखता है वो। उस फ्लैग के नीचे पे एक बड़ा सा पाथर है, वहाँ पे रहते थे दारमा के राजा, इसका नाम था चरखाया। जो चरखाया था उसे वो बोलता था कि मैं राजा नहीं हूँ यहाँ का, तो तुम मुझे राजा मत मानो। लेकिन वो बोलते, लोग मानते कि तुम हमारे लिए राजा हो। उसका बहुत बड़ा पाथर है वहाँ, उस पाथर में बैठ के वो ध्यान करता था, अभी भी हो, लोग उसे सिंहासन मानते हैं उसका। तो फिर वो आए थे तिब्बत से आए थे, उनको राजा बनाया था उनको यहाँ का।
उनके उनके मतलब कोई भाई बहन नहीं थे। जब उनके मम्मी पापा की डेथ हुई, जब उनका मतलब कोई वारिस नहीं रहा, तो तिब्बत से लोग आए थे। तिब्बत से लोग आके उनको लेके गए यहाँ से, और लेके जाने के बाद यहाँ की जो जितने भी गांव वाले उनके पीछे गए, उनसे बोला कि मत जाओ मत जाओ, रोते रोते थे। और कहते कि जो अभी वहाँ पहुँचे जो लोग पहुँचे थे वहाँ, वो जम गए पत्थर के रूप में। और जब वो रोते हैं तो आंसू मतलब पत्थर गिरते हैं, लेकिन वो पत्थर किसी को नहीं लगता है, ऐसा मानना है यहाँ का। বলি আসুন আমি ঈশ্বরের বিশাল কৃপা। এদের জন্য সবার স্পেশাল গিফট আছে, অর্পণ রেডি করে রেখেছে, সবাই ফেরার পর পাবে। ক্রমশ প্রকাশ্য, মানে দেখতে পাবো। আমরা যে লেভেলটা ছিলাম প্রায় 13,000, উঠে এলাম 13,500 ফুট। আর পঞ্চচুলির সব থেকে হাই স্পিক হচ্ছে 22,000 ফিট। আমরা সামনে থেকে দেখছি পঞ্চচুলির মুন্সিয়ারি থেকে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে পিছন দিক থেকে মুন্সিয়ারি 150 কিলোমিটার। এই পর্যন্ত চড়াই শেষ, এবার জঙ্গলের মধ্যে যে রাস্তা। মোটামুটি 7:30 হাঁটা শুরু করেছি, আমি মোটামুটি 15 মিনিট উঠে এলাম। অনেকে পিছনে আছে, সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, নেপালের অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প ট্রেকিং। সেসব দিনগুলো ছিল অসাধারণ। দেখুন মৌমিতা ফার্স্ট এসছে এখানে। খুব ভালো লাগছে, চার্মিং ওয়েদার। দেখুন রিমো কিন্তু আমার সাথে আছে, ও ভালো এসছে, বা আমার একটু পিছিয়ে গেছে। কিপ ইট আপ রিমো, যত বড় হবে ট্রেকিংয়ের নেশাটা বজায় রেখো। আমার একজন বন্ধু বিদ্যুৎ, হ্যাঁ ও হাঁটছে, হেও একজন ভালো ট্রেকার, খুব শখ জঙ্গলে ট্রেকিং করা। আমি তো ট্রেকিং করতেই ভালোবাসি, মেন হচ্ছে ঘোরা পাগল। দ্য ম্যাড ট্রাভেলার, দ্য ম্যাড ট্রাভেলার আমার প্রোফাইলেই লেখা। কত জায়গায় ঘুরেছি এখনও তার ঠিক লিখে নেই, কিছু বাকি আছে পুরো ইন্ডিয়ার, সেটাও আশা করি কমপ্লিট করে ফেলবো। জীবন থাকতে থাকতে শেষ করে ফেলবে একদম, যতক্ষণ হাত পা কোমর জীবনের সাথ দিচ্ছে কমপ্লিট করেই ফেলবো। আমরা এই বাইরে এলে বিভিন্ন লোকের সাথে পরিচয় হয় এবং তাদের কাহিনিগুলো শুনলে আমি নিজেও অবাক হই। একটু দাঁড়িয়ে গেলাম, 1 মিনিটের রেস্ট, একটু জল খেলাম। আর এই সাইডটা পুরো জঙ্গল। দেখুন এই পয়েন্টটা দেখাচ্ছি পার্টিকুলার, এই পয়েন্টটা দেখুন, জায়গাটা পুরো পাইন গাছে ভর্তি, পুরো দুদিকে সারি সারি পাইন গাছ। এটাকে আপনি পাইন সরণি বলতে পারেন। পাইন সরণি। দেখুন অঞ্জনবাবু, দেখুন আমার সাথে আছেন, উনি একদম সমানভাবে হেঁটে আসছেন। হ্যাঁ, আমার আমার বয়স 68 ইয়ার্স, আমি এখন রিটায়ার্ড পারসন। এখন আমি চলেছি এনাদের সাথে পঞ্চচুল্লি বেস ক্যাম্প অ্যান্ড 0 পয়েন্টের উদ্দেশ্যে। কিরম লাগছে? হ্যাঁ, দারুণ দারুণ, এর থ্রিল আলাদা, অ্যাডভেঞ্চার আলাদা, মারাত্মক। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যারা ট্রেকিং পছন্দ করেন তাদের জন্য রইল এই ছোট্ট ট্রেকিং রুট, দুপ্তু ভিলেজ টু পঞ্চচুল্লি বেস ক্যাম্প অ্যান্ড 0 পয়েন্ট। এই জায়গাটা 2 মিনিট দাঁড়িয়ে গেলাম, এত সুন্দর লাগছে, পুরো সবুজানের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে। আর বিশ্বাস করে না, পাক্কা 1 মিনিট চোখটা বন্ধ করে পাখিদের গান শুনছিলাম, এত আওয়াজ আসছে কানে, কিন্তু কোনো পাখি দেখা যাচ্ছে না। নকুল ভাই, হ্যালো।
আমরা পৌঁছে গেলাম পঞ্চলি বেস ক্যাম্পে। এমবিএনের সব এগুলো হাট, এগুলো টোটালি এখন অ্যাবান্ডন্ড এ থাকে না। আমরা পঞ্চচুলি বেস ক্যাম্পে 5 মিনিট রেস্ট নিয়ে এবার আমরা আবার যাত্রা শুরু করছি 0 পয়েন্টের দিকে। আর ওই যে দেখা যাচ্ছে দূরের পিক। এখন আমরা কিছু দেখতেছি রণানন্দন, দেখুন ভর্তি দিকটায়, দেখুন এখন রণানন্দন দেখা যাচ্ছে পুরো ভর্তি। দেখুন ঝর্ণা, কি হলো রিমো? এই ছোট ছোটরা আমার সাথে আছো, বাবা মা অনেক পিছনে। আয় আয়। আর সামনে কত সুন্দর ভিউ, এবং বিভিন্ন রকম রন্ধন, কিন্তু তার মধ্যে এটা বেশ খুব সুন্দর। আমরা একটু রেস্ট নিচ্ছি আবার একটু। উপরে অনেকটা মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। বেস ক্যাম্প থেকে অবশ্যই 0 পয়েন্টে যাবেন। দেখুন শুধু ভ্যালি দেখুন, চিন্তা করুন 1 মাস আগে এখানে কি অবস্থা ছিল, এটা একদম প্রায় শেষের দিকে। ওহ, এরকম দৃশ্য একটু দাঁড়িয়ে গেলাম, আমার ব্যাগে জল আছে, তা সত্ত্বেও এই পাহাড়ি জল। অনেকটাই চলে এসেছি, প্রায় 0 পয়েন্টের কাছাকাছি। সামনে দেখুন, যেন মনে হচ্ছে পঞ্চচুলি হাতের সামনে, অনেকটাই মেঘলা হয়ে আছে। খুব সুন্দর রাস্তাটা, বেস ক্যাম্প পর্যন্ত একরকম এবং বেস ক্যাম্প থেকে 0 পয়েন্ট আরেক রকম। বলে নাকি আগস্ট মাসে এখানে প্রচুর রকম ফল হয়। কত কাজে চলে এসেছি আমরা। আর এদিকে দেখুন, এটা হিমালয়ান ঘাস, খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। ওদিকে আছে মেহলা হিমবাহ, যেখান থেকে নেওলা ইয়াংতি রিভারটা শুরু হয়েছে ওদিকটা থেকে। আর পুরো দেখা যাচ্ছে দেখুন নদীটা সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে। আরো বড় আছে, বুঝছি সামনে আরো বড়। আমরা পৌঁছে গেলাম পঞ্চচুলি 0 পয়েন্টে। আর সামনে দেখুন, ঠিক বরফ যখন কিছুটা কমে যায় তখন এই ফুলগুলো ফোটে। প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। এই হচ্ছে সামনে পঞ্চচুলি। আর দেখুন এখানে পুরো বরফ ঢাকা পড়ে আছে। আমরা 7:30-এ জার্নি শুরু করেছিলাম, 2 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম পঞ্চচুলি 0 পয়েন্টে। দেখুন বরফে ঢাকা পড়ে আছে। বিদ্যুৎ এসে পৌঁছলো এখন। আমরা দুজনে একসাথে আসছিলাম।
দেখুন হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। হর হর মহাদেব। দেখুন কি দৃশ্য, আমরা মুন্সিয়া থেকে পঞ্চচল্লি দেখি, এই হচ্ছে পঞ্চচল্লি, আর পঞ্চচল্লি বেস পয়েন্ট আমরা নিচে পুরো দাঁড়িয়ে আছি। এগুলো পুরো বরফে ঢাকা পড়ে যায়, এখনও বরফ জমে রয়েছে। চলুন কিছুটা বরফের মধ্যে হাঁটা যাক। আমরা 0 পয়েন্টে গ্লেসিয়ার দিয়ে হাঁটছি। সামনে একটা গ্লেসিয়ার, ওই গ্লেসিয়ারটাকে করে আমরা আবার এগিয়ে এলাম। আবার একটা সামনে একটি গ্লেসিয়ার, দেখি এগিয়ে যাই। প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে, আর হচ্ছে এই হচ্ছে পয়েন্ট, 0 পয়েন্ট। দেখুন ঠিক ওপরটা হচ্ছে পঞ্চচল্লি। পাহাড়কে সামনে থেকে দেখলে এরকম লাগে। হর হর মহাদেব। বরফের গ্লেসিয়ার মাঝখান দিয়ে জলটা ঢুকছে। কষ্ট আছে, কষ্টের মধ্যে আনন্দ আছে। শুধু ভাবছি বৃষ্টিটা না আসে। রিমো, আমার সঙ্গে কিন্তু রিমো আছে, আরে বাবু বাচ্চা ছেলে, পুরো টেকনিকটা কমপ্লিট করছে আমার সাথে। কি রে, কষ্ট হচ্ছে? রিমো প্রথম থেকে আমার সাথে আছে। যখন অ্যাকচুয়ালি বিরস ছিল, এখন তো অনেক বুঝে গেছে। গরম লাগছে। আমরা কিন্তু পঞ্চচল্লি বেস ক্যাম্প থেকে 0 পয়েন্ট থেকে হেরে যাচ্ছি। এটা অনেকটাই আছে। আর দেখুন সামনে আমার রিমো, 12 বছরের একটা ছেলে, ও কিন্তু আমার সঙ্গে কনস্ট্যান্ট হাঁটছে। রিমো, কষ্ট হচ্ছে না তো? না না, দেখেছেন, এখনকার এরকম ছেলে কিন্তু দেখা যায় না। আবার একটু উপরের দিকে খাড়াই গেছে, উঠতে হবে। হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, এটাই ভয় সব থেকে পাহাড়ে। আমরা 0 পয়েন্ট ট্রেকিং শেষ করলাম। বৃষ্টি আসছে, পুরো পুরো আকাশ কালো হয়ে গেছে। এবার আমরা 0 পয়েন্ট দেখে ব্যাক করে যাচ্ছি। আমরা 0 পয়েন্ট দেখে ফিরে আসছি। অ্যাকচুয়ালি যারা এই ধরনের ট্রেকিং করবেন তারা তাড়াতাড়ি বেরোবেন, আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছে। 7:30 থেকে আমরা শুরু করেছি,
এটা বেস্ট হচ্ছে 6 থেকে 6:30, কারণ সবসময় এই ধরনের পরিস্থিতিতে বৃষ্টিটা খুব স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর তাড়াতাড়ি বেরোলে তাড়াতাড়ি ভালো কিছু দেখতে পাবেন। আর এই ট্রেকিংয়ে সবসময় রেনকোট বা আমব্রেলা, শুকনো খাবার, জল, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ব্যাগে রাখবেন। দুপতুপ ভিলেজে যেখান থেকে ট্রেকিং পয়েন্ট, সেখান থেকে পঞ্চচল্লি বেস ক্যাম্প হচ্ছে 4 কিলোমিটার, আর পঞ্চচল্লি বেস ক্যাম্প থেকে 0 পয়েন্ট হচ্ছে 3 কিলোমিটার। টোটাল 7 কিলোমিটার ট্রেকিং। ছোট্ট ট্রেকিং, জনপ্রিয় ট্রেকিং। যারা এই ধরনের ট্রেকিং পছন্দ করেন, ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসতে পারেন। আমার ট্রেকিংয়ের সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া রইল। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে মাউন্টেন পিক। সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাই সুস্থ থাকবেন। দেখুন পুরো পঞ্চচল্লি পুরো ঢাকা পড়ে গেছে বৃষ্টিতে।